بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم وائس چانسلر صاحب، معزز خواتین و حضرات، جو ٹاپک مجھے دیا گیا ہے بات کرنے کے لیے، میرے خیال میں وہ آج شاید موضوع اس لیے نہیں ہے کہ اتنے سارے روشن دماغ اور روشن چہرے دیکھنے کے بعد میں نے یہ سوچا ہے اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جو باتیں میں آپ سے کرنے آیا تھا وہ کرنے کے بجائے میں آپ سے کچھ چیزیں سیکھوں، کیونکہ یہاں پاکستان کے وہ ریئل لوگ موجود ہیں جن کو کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ میں اسلام آباد میں حکومت کے بڑے ایوانوں میں بیٹھتا ہوں جہاں پاکستان کے بارے میں پلاننگ کی جاتی ہے، اور وہ پلاننگ ایسے ہوتی ہے کہ شاید جو زمینی حقائق ہیں ان سے مطابقت نہیں رکھتی۔ میں سرکار میں بیٹھ کے سرکار کے خلاف باتیں کرنے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پرابلم کی بڑی وجہ یہی ہے کہ جو پاکستان کی پلاننگ کرتے ہیں، ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، اور پاکستان کی ترقی کے حوالے سے جن کے ہاتھوں میں پاکستان کا پیسہ ہے، وہ لوگ زمین کی حقائق سے شاید اتنے کنیکٹڈ نہیں ہیں۔ تو مجھے خوشی ہے کہ میں آیا تو کسی اور کام کے لیے تھا یہاں پہ، لیکن یہاں پہ آ کے میں نے یہ سوچا ہے کہ میں آپ لوگوں کی باتیں سنوں، اور یہاں کے لوگوں کے جو اصل لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں معیشت کا، زراعت کا، لائف اسٹاک کا، فشریز کا، ان کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں اور باہر بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہاں سے سیکھوں۔ تو اس لیے میں مختصراً صرف یہ آپ سے بات کرنے لگا ہوں۔ میں نے محترم وائس چانسلر صاحب سے بھی کہا ہے کہ مجھے ٹائم دیں اور میں آپ سے بھی سیکھوں ایگریکلچر، کہ ہماری ایگریکلچر کا، لائف اسٹاک کا، ہمارے دیہات کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور ہماری ایگریکلچر لائف اسٹاک شاید دنیا کے اندر سب سے کم پروڈکٹیو ہے، حالانکہ اس کے اندر پوٹینشیل بہت زیادہ ہے۔ جب میں ایگریکلچر اور لائف اسٹاک کی بات کرتا ہوں تو دو چیزیں چاہیے میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک جینیٹکس اور ایک زمین۔ اگر ایگریکلچر کی بات کروں تو جینیٹکس میں سیڈ اور وہ سیڈ کو اگانے والی زمین، بدقسمتی سے یہ دونوں چیزیں ہم نے تباہ کر دی ہیں۔ نہ ہمارے پاس کوالٹی کا سیڈ ہے، اور جو زمین ہے اس کو ہم نے کھاد دے دے کے اور مصنوعی طریقوں سے اس کے اندر جو نیچرل لائف ہے اس کو ہم نے ختم کر دیا۔ تو الٹیمیٹلی نتیجہ یہ ہے کہ اس کو پروڈکشن لینے کے لیے ہمیں ایڈیشنل انپٹس ڈالنے پڑتے ہیں، کھاد کی صورت میں، یا جس میں اوپر پھر اس کو فرٹیلائزر، پیسٹی سائڈز جو انپٹس ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہماری جو ایگریکلچر ہے وہ نان کمپیٹیٹیو ہے۔ نان کمپیٹیٹیو سے مراد یہ ہے کہ جتنا ہم اس کے اندر سے ڈالتے ہیں اس کے مطابق وہ باہر نہیں نکلتا، اور نتیجتاً فارمر کے لیے پروفٹ کم ہے، بہت پروفٹ مارجن کم ہے، اور ہماری پروڈکٹیوٹی کم ہے، اور یہ گیپ بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی طرح جانور کے اندر جینیٹک پوٹینشیل کم ہے، اور دوسرا جو فیکٹر ہے جیسے ایگریکلچر کے لیے زمین ہے، اسی طرح جانور کے لیے خوراک ہے۔ خوراک کا خرچہ 70-75 سے 80% ہے، اور سبسٹیٹیوٹ کر کے وہ جاتی۔ اب دیکھیں یہ ٹیکنالوجی ہے، اور یہ وہاں دیہات کی دور دراز بلوچستان کی خواتین یہ کر رہی ہیں، لیکن بدقسمتی اس قوم کی کہ ہماری جو سرکار ہے جو پیسہ لگا رہی ہے اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ انہی خواتین کو ہم پروسیسنگ دے دیں، آنین کے لیے کولڈ چین دے دیں، ٹومیٹو کے لیے پروسیسنگ یونٹ دے دیں، وہاں پہ خواتین کے لیول پہ تو یہی پہ بزنس ڈیولپ ہو جائے گا، انہی خواتین کی جو ہے تقدیر بدل جائے گی۔ تو یہ جس میں مثال دے رہا ہوں کہ جتنا ڈسکنیکٹ ہوتا ہے
پلاننگ اور ڈیولپمنٹ کے اندر اور زمینی حقائق کے اندر، تو میں یہ سمجھتا ہوں شعوری طور پہ کہ ہمارا فارمر ہے وہ بیسٹ اکانومسٹ ہے، ہمارا جو فارمر ہے وہ بیسٹ سائنٹسٹ ہے. صرف یہ ہے کہ اس کو ریسورسز دے دیں، اس کو مارکیٹ دے دیں، اس کو ٹیکنالوجی دے دیں، تو وہ اس پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے، خاص طور پہ خواتین. تھینک یو ویری مچ. تو یہ تھے ڈاکٹر حامد جلیل صاحب جو کہ ممبر پلاننگ کمیشن اسلام آباد سے آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے خاص طور پہ اس حوالے سے آپ کو بریف کیا، اور جس طرح سے انہوں نے شروعات کی اپنی جب ایڈریس کر رہے تھے تو جس طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے، میں نے کہا آج کیا وہ جو ہے وہ بم پھوڑنے جا رہے ہیں، جو انہوں نے کہا سرکار کے حوالے سے میں بات کروں گا اور کہاں کہاں لیکنز اس کے اوپر انہوں نے روشنی ڈالی. بٹ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ایز ویل ایٹ ٹائمس کہ آپ بہت ہی ٹربلنٹ اور خاص طور پہ بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوں اور آپ ساری بات کر جائیں. تو انہوں نے اپنے خطاب کرتے ہوئے جس طرح سے جوش میں آ کے جوش خطابت میں ساری بات کہہ ڈالی، وہ بھی ایک اچھی بات ہے. ویل ہم آگے بڑھتے ہیں، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آگے بڑھتے ہوئے جی اب میں دعوت دوں گی پروفیسر محمد اسماعیل کمبھر صاحب کو. ڈائریکٹر ہیں یونیورسٹی ایڈوانسمنٹ ایس ایم ٹنڈوجام کے، اور ان کا موضوع جس پہ وہ آج گفتگو کریں گے وہ ہے فارمرس ٹریننگ پروگرامز اینڈ شارٹ کورسز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنی ڈاند نہ بج جنی ڈاند نہ بج تنی تنجو آسرو اول ڈی انن کے بوئے باری سج. آنریبل وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر فتح محمد مری صاحب، ڈاکٹر نذیر حسین کروڑ صاحب ڈائریکٹر جنرل، ڈاکٹر حامد جلیل صاحب، ڈاکٹر محمد ناصر جاوید صاحب، ڈاکٹر سعود اشرف صاحب، ڈاکٹر مسعود چلے گئے ہیں، راجہ طاہر لطیف صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر لائبر صاحب، اور نیچے بیٹھے ہوئے ہیں میرے فارمرس انٹرپرائز گروپ کے ممبران. کلچر تو شروع ہو گیا ہے لیکن آئی ٹی سی نے لائف اسٹاک سیکٹر میں بھی ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے، اور چیلنجز اور فیوچر اسٹریٹجی کے حوالے سے یہی ہے کہ میں بہت خوش ہوں اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں جو سندھ لائف اسٹاک ایکسپو کے حوالے سے. پچھلی سال بھی یہیں یہ پروگرام منعقد ہوا تھا، اسی سال بھی منعقد ہو رہا ہے، لیکن مجھے آج جب پروگرام کو میں نے دیکھا ہے کہ ایک آرگنائز وے میں کیا گیا ہے، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ایسے پروگرام سندھ میں ہونے چاہیے. پنجاب میں نے آج کے ایونٹ میں پنجاب کے فارمرز بھی میں نے دیکھے، بلوچستان کے فارمرز بھی دیکھے، اور کیپی کے فارمرز دیکھے، سندھ کے بھی فارمرز دیکھے. ایک تو ان کی کولابریشن ہوگی، ان کی لنکیج بلڈ ہوگی، ایکسپورٹ امپورٹر بھی آئے ہیں اور ٹیکنالوجی بھی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ سندھ کے آبادگار کو اس ٹیکنالوجی سے مستفید کیا جائے. میں انتہائی شکر گزار ہوں آرگنائزنگ کمیٹی والوں کا جنہوں نے مجھے موقع دیا، اور میں میری توقعات ہے کہ اسی سے جب یہ ایونٹ ہوں گے، سیمینارز ہوں گے، ایک تو نالج بلڈنگ ہوگی، دوسری نالج شیئر ہوں گی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس سندھ کے حوالے سے ان چیزوں کی ضرورت ہے کہ ایک بہت بڑا ایکسپو جو سندھ کے لوگوں کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر میں مدد کرے. بڑی مہربانی آپ کی. تھینک یو. گاڈ بلیس یو آل. تھینک یو. تھینک یو سو ویری مچ پروفیسر محمد اسماعیل کمبھر صاحب ہمارے ساتھ تھے اور بتا رہے تھے فارمرس ٹریننگ پروگرامز اینڈ شارٹ کورسز کے بارے میں. ڈیفینیٹلی اٹس انڈیڈ ناظرین کہ ہمارا جو یہ سیکنڈ ایکسپو سندھ لائف اسٹاک ایکسپو 2021 سیکنڈ ایڈیشن جو ہو رہا ہے وہ ایک بہت ہی زبردست انیشیٹو ہے گورنمنٹ آف سندھ اور خاص طور پہ فشریز اینڈ لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کا. اور آرگنائز کرنے میں ہمیشہ بہت ٹائم لگتا ہے، ٹیم ورک ہوتا ہے ہمیشہ کسی بھی کام کے لیے، جو کہ نظر آ رہا ہے بہت ہی ویل آرگنائزڈ ہے. میں جیسے کہ بار بار کہہ رہی ہوں کہ آپ کو یہاں ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز، ایونٹ، سیمینار، ساری چیزیں یہاں پہ موجود ہیں. کیمل کیٹ جو کہ باہر کچھ دن پہلے ہو رہی تھی خاص طور پہ، اور ان ساری چیزوں سے یقینی طور پہ آپ کو سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. خاص طور پہ وہ ہماری ینگ جنریشن جو آگے آنے والی ہے اور آگے جا کے اس نے لیڈ کرنا ہے ملک و قوم کو اور اپنے فیوچر کو، اس کو یقینی طور پہ ایک بہت ہی بیسٹ آپشن ہے لائف اسٹاک کے حوالے سے، جس کے بارے میں تمام تر معلومات ایک ہی پلیٹ فارم پہ انڈر دا ون روف
اس کو یہ میسر ہے. سو اٹس گریٹ انیشیٹو, اور میں چاہوں گی کہ ایک دفعہ پھر لائف اسٹاک اینڈ فشریز ڈپارٹمنٹ کے لیے آپ لوگ زوردار تالیاں بجائیں کہ کتنا زبردست پروگرام انہوں نے جو ہے وہ آپ کے لیے منعقد کیا ہے. موونگ فارورڈ جی, اس وقت میں بلانا چاہوں گی ہمارے درمیان موجود ہیں ڈاکٹر نور النساء منی صاحبہ. شی از فرام لائف اسٹاک اینڈ فشریز ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ, and I would like to request upon on her stage to come on stage and speak about the influence of management systems on milk yield and quality attributes of Pateri goat. Please welcome her. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے سارے ڈیلیجیز اینڈ فارمرس اینڈ فیمیل فارمرس اینڈ ٹیچرس, السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیکسٹ, آج جو میرا ٹاپک ہے انفلوئنس آف مینجمنٹ سسٹم آن ملک ییلڈ اینڈ کوالٹی ایٹریبیوٹس آف پٹیری گوٹ. اس کو میں سندھی میں بولوں گی کہ پٹیری گوٹ کے کہڑے طریقے سے پالجے مختلف مینجمنٹ سسٹم میں تو ان جو کھیر ہے ان جو ذائقے تے کہڑو اثر پوندو. نیکسٹ, لائف اسٹاک سیکٹر پراسپیکٹیو رول ٹورڈس دا رورل سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ. جی تاں سبھی کے خبر ہے تو لائف اسٹاک جو سوشل رورل اکنامک میں کیترو وڈو کردار ہے, خاص کرے بکرین تے فوکس تھی کراں تو بکرین میں 80 لکھ مانو جے اج بھی آئین اساں فارمر حضرات وہ 80 لکھ کا ودیک آئین جے صرف صرف بکری رڈ کے پالین تھا ان میں پنجو گزر سفر کن تھا. سملرلی سندھ پروونس از اے ہوم فار ڈائیورس انڈیجنس بریڈس. سندھ میں جے مختلف قسم جو انڈیجنس بریڈس ہیں, موں حالانکہ 16 لکھیوں ہیں, پر اج جو اساں کیولکیٹ تھو ہے یعنی ایکسپو میں جے بریڈس اساں سندھ میں کہی آیوں ہیں وہ تقریباً 30 تائیں منا تھی ویوں ڈفرینٹ بریڈس. تو اساں جو ہن جو موں پروجیکٹ ہے ان ریسرچ پیپر کے بارے میں آؤں تھی ॻाल्हायां تو ان میں इहो ई ॿुधाइणो है तो कहिड़े तरीक़े कार इस्तेमालु करियूं, छा असां करियूं जंहिंसां असीं वधि में वधि पैदावार हासिल करे सघूं बकरियुनि या रिढुनि में जा. नेक्स्ट, पटेरी goats are almost found in all over the Sindh. पटेरी जेका बकरी है उहा तक़रीबन सॼी सिंध में पाली थी वञे, पर उन जो होम ट्रैक्ट है या हैबिटाट जेके आहिनि से आहिनि हैदराबाद, टंडो लियार, मीर बुखास, टंडो मोहम्मद खान, शहीद बेनज़ीराबाद, सांगड़, खैरपुर ऐं मटियारी. मटियारी हूअं बि बकरियुनि जो जेको सो हब लेखियो वञे थो. फिनोटिपिकली जेका हिन जो कैरेक्टर आहिनि यानी स्किन कोड जेका आहे सा पूरी बॉडी जेका आहे सा उन वाइट है, पर नेक जेका अथसि उहा ऐं रेडिश ब्राउन कलर में आहे. पटेरी गोट ईयर्स आर लॉन्ग वाइट एंड ड्रूपिंग, अडर इज़ वेल डेवलप्ड. ऐं जेको उन्हनि जो मिल्किंग पीरियड आहे उहो तक़रीबन 120 ॾींहंनि में 170 लीटर जेको आहे सो खीर ॾींदी आहे. लाइव बॉडी जेका आहे मेल जी ऐं फीमेल की. Please, I request you all to get settled down. काफ़ी बिजी हैं, कुछ टेक्नोलॉजी का भी मसला है कि ये कॉपरेट नहीं कर रही, कि बिजी होने की वजह से स्लाइड रीडेबल नहीं है. ये वही रिपीट है पॉपुलेशन. एक टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन लाइफ साइकिल होता है, एक थ्योरी है किस तरह अडॉप्टेशंस होती हैं. कोई भी टेक्नोलॉजी जब अडॉप्ट की जाती है, इस पर हम कभी फिर बात करेंगे. नेक्स्ट प्लीज़. नेक्स्ट प्लीज़. टेक्नोलॉजीज़ जो आजकल दुनिया में फ़िशरी के हवाले से पॉपुलर हो रही हैं, एक है रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम. ये यूरोप में काफ़ी पॉपुलर है, यूएसए में भी है. ज़हन में एक बात रखिएगा, हम पानी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और पानी नापैद होता जा रहा है. पानी पीने के लिए भी नापैद हो रहा है, पानी फसलों को देने के लिए भी कंपटीशन है कि एक फसल गन्ने की है, एक चावल की है, गंदम की है, पानी किसको ज़्यादा दिया जाए. इसी तरह हमें इस पानी को बचा के चलाना है और उसमें मछली भी पैदा करनी है, और उसके लिए हमें नई नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना होगा. नेक्स्ट प्लीज़. केज सिस्टम.
ہم نے انٹروڈیوس کروایا پاکستان میں فشری ڈیولپمنٹ بورڈ کے ذریعے، اور USDA کا ایک پروجیکٹ تھا فیڈنگ پاکستان 2010 میں، لیکن اس کو کامیابی 2012 میں ملی۔ اس کی وجہ سے کیج سسٹم آج اتنا پاپولر ہوا ہے کہ پنجنت کے پاس پرائیویٹ فارمرز نے 150 کے قریب کیجز لگا لی ہیں۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے، عامر جلیل صاحب یہاں بیٹھے ہوئے، انہیں پتہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے کتنے ارب روپے اس میں دیے ہیں، اور پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس نے بڑی پروگریسولی آگے بڑھی ہے۔ سندھ گورنمنٹ کے بھی پرپوزل پیچھے سے آ رہے ہیں۔ 7,500 کیجز پاکستان میں لگنے ہیں فروٹنگ کیجز۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نوجوانوں کو اس میں نوکریاں ملیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرپرینورشپ کا کانسیپٹ ڈیولپ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ SME کا کانسیپٹ ڈیولپ ہوگا۔ ابھی بات کی گئی ہے کہ خواتین کو بھی موقع ملنا چاہیے۔ بالکل عامر جلیل صاحب، اس طرح کے یہ پروجیکٹس ہیں، کیجز آ رہے ہیں فلوٹنگ، اگر 5 کیجز بھی خواتین لے لیتی ہیں، نوجوان جو فریش گریجویٹس ہیں وہ لے لیتے ہیں، 10 کیج کے کلسٹرز لے لیتے ہیں، وہاں پر ڈفرینٹ ڈیمز کے اندر یہ کیجز جو ہے نا انسٹال ہو رہے ہیں۔ نیکسٹ پلیز۔ کیج سسٹم اور آگے بڑھ رہا ہے، میرین کیج سسٹم بھی اب اڈاپٹ ہو رہا ہے۔ فشنگ ڈیولپمنٹ بورڈ نے کیجز منگوا لی ہیں بلوچستان کے ساحل پہ، اس کو بہت جلدی ہی انسٹال کر دیا جائے گا۔ یہ ایک نئی ٹیکنالوجی کو یہاں متعارف کرایا جائے گا، چونکہ کووڈ کی وجہ سے ٹیکنالوجسٹ نہیں آ سکے، ٹیکنیشینز نہیں آ سکے، اس لیے تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا ہے۔ ہوپ فلی اس سال وہ ہو جائے گا۔ ریس وے سسٹم یہ ہمارے یہاں موجود ہے۔ ریس وے سسٹم جو ہے سر ہمارے یہاں موجود ہے۔ ناردرن ایریا میں جب آپ جائیں، ٹراؤٹ فارمنگ جو ہے وہ ریس وے سسٹم میں ہی کی جاتی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سسٹم ہے، پہاڑوں سے جو پانی آتا ہے، یعنی کہ برف پگھلتی ہے تو پانی دریا کی شکل میں آتا ہے، اس دریا کے پانی کو ریس وے سے گزار کے اور واپس دریا میں لے جاتے ہیں۔ اب یہ سسٹم جو ہے وہاں پر بہت تیزی سے پنپنے ہیں۔ گلگت بلتستان سے بھی آئے ہوئے ہیں ڈائریکٹر صاحب، گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی اس کے اندر کافی پیسے رکھے ہیں، خیبر پختونخوا نے بھی کافی پیسے رکھے ہیں۔ جیسے ابھی جلیل صاحب فرما رہے تھے کہ یہ گورنمنٹ نے عوام کو دینے ہیں، ان کو پیسے دیں تاکہ وہ کام کرے، بالکل اسی ہی موڈ کے اوپر انہوں نے کافی ایلوکیشنز کر لی ہیں پیسوں کی۔ یہ ایک بڑی تیزی سے پاکستان کے اندر نا یہ سسٹم مرج ہو رہا ہے، اڈاپٹیشن ہو رہی ہے بایو فلاک۔ یہ بھی ایک اچھا سسٹم ہے، لیکن میں سر VC صاحب سے ریکویسٹ کروں گا اور عامر جلیل صاحب سے بھی کہ سر ہمیں جو ہے اب 1975 میں سر BS آنرز فریش واٹر بایولوجی کے گریجویٹ سے 2002 میں جب HEC نے اس کو BS 4 ایئرس کنورٹ کر دیا گیا، ابھی بھی فریش واٹر بایولوجی کے گریجویٹس آ رہے ہیں، لیکن سر پلیز تھوڑا سا اور آگے بڑھیں، کیونکہ یہ ٹیکنالوجیز اب پاکستان میں آ رہی ہیں، اسپیشلائزیشن ہونی چاہیے سر، جیسے ہیچری ٹیکنالوجی میں BS ہونا چاہیے، جیسے پونڈ ٹیکنالوجی میں BS ہونا چاہیے، جینیٹکس کے اندر BS ہونا چاہیے۔ میمن سنگھ یونیورسٹی ایک مثال ہے سر بنگلہ دیش میں، اگر اس کو بھی تھوڑا سا اسٹڈی کر لیا جائے، ہمیں اسی طریقے سے اپنے ہاں اب اپنے کورسز کو بھی بدلنا پڑے گا۔ جو گریجویٹس مارکیٹ میں آ رہے ہیں وہ زیادہ اسپیسیفک ٹیکنالوجی اورینٹیڈ گریجویٹس ہونے چاہیے سر۔ نیکسٹ، شرم فارمنگ کے حوالے سے یہ پرائیویٹ سیکٹر میں ابھی ایک بہت بڑا پرائیویٹ پروجیکٹ جو ہے سر بایو فلاک کا لگ رہا ہے سر، اور امید کرتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو جائے۔ اس سے پہلے بھی پرائیویٹ سیکٹر میں فشری ڈیولپمنٹ بورڈ نے پائلٹ پروجیکٹ کیا تھا سر، اور وہ کافی کامیاب تھا، لیکن میں جلیل صاحب کی بات سے متفق، کیونکہ بعض پالیسیز ایسی ہوتی ہیں کہ وہ گراؤنڈ پہ جب آتی ہیں تو وہ اس طرح نہیں فلورش کر پاتی کہ جس طرح کا آپ سوچتے ہیں۔ نیکسٹ، ایکواپونک ایک اور ہے، خواتین یہ بھی گھر میں کام کر سکتی ہیں چھوٹا سا۔ نیکسٹ، یہ ہم نے 2012 میں پروگرام شروع کیا تھا، تلاپیا انٹروڈیوس کرائی تھی، یہ فارمرز فیلڈ ڈیز سر، یہ فریش گریجویٹ سے سر جو لیے گئے تھے یونیورسٹی آف ویٹرنری اینیمل سائنسز سے اور سندھ یونیورسٹی سے، گریجویٹس کو یہ ٹریننگ دی گئی تھی فارمز پہ 6 ماہ سے لے کر 12 ماہ تک ہینڈز آن ٹریننگ دی گئی، اور آج یہ دیکھ رہے ہیں سندھ فیلڈ کے بوتھ پہ جو سیلز کے مینیجرز کھڑے ہیں، یہ جو ہے نا بینیفیشریز ہیں اس ٹریننگ پروگرام میں۔ ایک چھوٹی سی میں نے مثال دی۔ اسی پروگرام کے بینیفیشریز جو ہیں وہ گورنمنٹ آف پنجاب میں ڈپٹی ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر لگے ہوئے ہیں۔ اسی پروگرام کی وجہ سے فارمرز نے اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے، فارمز کی پریکٹسز کو تبدیل کرنا شروع کیا۔ نیکسٹ، یہ 2013 کا ہے، یہ 2014 کا ہے۔ گیم چینجر نمبر 1 then 2 then 3 then 4 میں بات کروں گا۔ سب سے بڑا باٹل نیک یہ تھا کہ پاکستان میں فیڈ نہیں تھی۔ فیڈ نہیں ہونے کی وجہ سے کوئی بھی لائف اسٹاک نہیں
पनप सकता। हमने सबसे पहले USDA के फंड से एक प्रोजेक्ट लिया था, वहाँ से फिर हम फीड पाकिस्तान में लेके आए। 2013 में सबसे पहली फीड मिल पाकिस्तान में लगाई गई। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बताता हूँ कितनी फीड मिल लगी। ये प्राइवेट सेक्टर है, इन्होंने फीड मिल लगी है। इस वक्त सर आज की तारीख तक 11 फीड मिल पाकिस्तान में लग गई हैं, ये उनके नाम है 11 फीड मिल। 2013 से सर ये सफ़र शुरू हुआ है और देखें 2021 में आके 11 फीड मिल लगी हैं। इसमें 3 फीड मिल जो है वो पोल्ट्री फीड मिलर्स की हैं, बाकी सब जो है एंटरप्रेन्योर्स हैं, बाकी कुछ फिश फार्मर्स हैं, बाकी कुछ इन्वेस्टर्स हैं जो डिवर्सीफाई हुए, उनकी कोई बैकग्राउंड नहीं थी लेकिन वो इस फील्ड की तरफ आए। दूसरी गेम चेंजर ये थी सर, जब हमने तलाबिया इंट्रोड्यूस की तो हमारे पास प्राइवेट सेक्टर में तलाबिया हैचरी नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह 2013 में पहली तलाबिया हैचरी लग जाती है जब इनको USA और थाईलैंड AIT में ट्रेनिंग दी गई। अब 3 सर प्राइवेट सेक्टर में हैचरीज लग गई हैं प्राइवेट सेक्टर में सर। एक वो वन ऑफ द बेनिफिशियरी ऑफ अवर प्रोग्राम है सर। वेलकम सर, वेलकम। And now I welcome to our distinguished guest, Mr. Nisar Ahmed Khodo, advisor to CM Sindh Works and Services Department at Board and University Sindh. Please welcome him in your huge round of applause. Yes, Jinjoo, sir, please continue. बहुत शुक्रिया पताफी साहब। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मिनिस्टर साहब भी तशरीफ़ ले आए और बस क्लोजिंग लास्ट सर स्पीच है और टेक्नोलॉजी के मुतालिक है। 3 प्राइवेट सेक्टर में हैचरीज अब तलाबिया की पाकिस्तान में लग गई हैं और 3 ही पब्लिक सेक्टर पंजाब फिशरी डिपार्टमेंट ने मियाँ चन्नू, इस्लामाबाद, लाहौर। और मज़े की बात यह है कि पंजाब फिशरी डिपार्टमेंट ने तलाबिया रिसर्च एक्सीलेंस सेंटर भी इस्टेब्लिश कर लिया है। ये एक और हैचरी है सर। और मज़े की बात यह है कि एक हैचरी जो है सर ऑपरेशन हो चुकी है, ये सिंध में है सर ठट्ठा के अंदर, और चौथी जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। प्राइवेट सेक्टर कर रहा है ये सारा सर। आगे जितने भी लोग हैं वो फोटोग्राफी बाद में करें, हम आपको मौका देंगे, बैठ जाएं ताकि सेमिनार को हम प्रोसीड कर पाएँ। 2013 में तलाबिया का बच्चा पाकिस्तान में पैदा होना शुरू हो गया था माशाल्लाह सर। हमने टारगेट सेट किया था कि 10 साल में 10 मिलियन बच्चा पाकिस्तान में प्रोड्यूस होगा, मगर इसने अल्हम्दुलिल्लाह सर 15 मिलियन से 16 मिलियन बच्चा जो है 2020 में पाकिस्तान में लोकली प्रोड्यूस हुआ है। अब हम बाहर से थाईलैंड से नामुमकिन मंगवा सकें। बहुत कम प्राइस का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो इंपोर्ट करते हैं बच्चा सर वो 15 से अब तो 22-23 रुपये का है। लोकली बच्चा जो है अब 4 रुपये से लेकर 4.5 रुपये का आपको मिल जाता है फार्मर को। इनबाउंड रेसवे सिस्टम ये है गेम चेंजर 3। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा सर कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ अर्बन यूनिवर्सिटी से ये टेक्नोलॉजी डेवलप की गई और इंडस्ट्री को दे दी गई। चाइना ने इसको अडॉप्ट किया। पाकिस्तान जो है 5th कंट्री बन गया जिसने ये अडॉप्ट किया। अब 7 कंट्रीज़ में ये इनबाउंड रेसवे प्रोडक्शन लग गई है सर। नेक्स्ट ये डॉक्टर बायरन है वहाँ पर जो डायरेक्टर थी रिसर्च की। नेक्स्ट HEC ने एक प्रोजेक्ट TDF टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड में हमने पार्टिसिपेट किया। मैं इंडस्ट्रियल पार्टनर विद दैट, और डॉक्टर फातिमा जो है प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है। शी इज़ एसोसिएट प्रोफेसर एट द लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी एंड द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान हैविंग मोर दैन 18,000 females and the only university which awarded the aquaculture project in Pakistan. अभी जब बात हो रही थी वुमेन एम्पावरमेंट की और वुमेन को आगे आना चाहिए, मैं खुशखबरी देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में दूसरा कंट्री है पाकिस्तान जो IPRS की साइंटिफिक रिसर्च कर रहा है और 5 इसमें PhD हैं, 4 MPhil हैं, 8 अंडर ग्रेजुएट्स हैं। USA के बाद साइंटिफिक रिसर्च की मैं बात कर रहा हूँ और आप सोचिए इंशाल्लाह जब इनके पेपर्स पब्लिकेशन होंगे तो इंटरनेशनल रडार पे पाकिस्तान साइंटिफिक रिसर्च इन द IPRS एक्सक्लूसिवली कितनी सारी बच्चियों के नाम पाकिस्तान की तरफ से आएंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन होगा।
बहुत आसान असूल है IPRS का। ये मजमुआ है रेसवे टेक्नोलॉजी, केज कल्चर का, रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम एंड पॉन्ड कल्चर का। हमने इन चारों को इन्होंने मिला के एक टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी। मैं आगे जाके बड़ी क्विकली बताऊंगा चूँकि टाइम कम है। नेक्स्ट प्लीज़। ये इनबाउंड रेसवे सिस्टम टेक्नोलॉजी, ये पहला IPRS पाकिस्तान में लगाया गया है। नेक्स्ट प्लीज़। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। सबसे अच्छी बात यह है कि अभी हमने कहीं से डिस्कस नहीं किया एनवायरनमेंट पोल्यूशन, एनवायरमेंटल इश्यूज़ की। हमने सस्टेनेबिलिटी ऑफ द सेक्टर की बात नहीं की। ये टेक्नोलॉजी जो है ये दोनों को एड्रेस कर रही है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ द एक्वाकल्चर एंड आल्सो द एनवायरनमेंट पोल्यूशन, क्योंकि इसमें हम 60 to 75% जो मछली का फुजला है वो हम कलेक्ट कर लेते हैं। इससे ये फ़ायदा है कि पॉन्ड में हम पानी को 3 साल तक रखते हैं। बाकी वेपोरेशन से या उसके सीपेज से कुछ हो जाए तो हम चेंज कर लेंगे, या pH वगैरह का कोई मसला है, हम 3 साल तक इस पानी को पॉन्ड से नहीं निकालते। रूल ऑफ थंब बड़ा सिंपल सा है कि 1 एकड़ या 1.25 एकड़ इज इक्वल टू 1 IPRS जो है वो लगा सकते हैं। 22 मीटर लंबा है, 5 मीटर चौड़ा है, 2 मीटर जो है उसमें पानी गहरा होना चाहिए। 75 किलोग्राम से लेकर 150 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर प्रोडक्शन ले सकते हैं। चाइना 150 पे चला गया सर। आप अगर ट्रेडिशनली फार्मिंग कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव हो गई है, 1 एकड़ से अगर आप 2 टन निकालते हैं बहुत प्रोग्रेसिव है। सिंध में सर माजरत के साथ अभी भी आधा टन ही ऑन एवरेज निकल रही है। फीड अभी है, पंजाब प्रोग्रेसिव हुआ है 2 टन। तो आप एक सेल से 8 टन से लेकर 16 एक टन जो है ना फी सेल निकाल सकते हैं सर। तो अगर आपके सेल लगे हों तो 64 और 64 यानी कि 8 टन पर सेल, 8 सेल लग जाए 10 एकड़ के अंदर तो अब 64 टन, हम 100 टन भी उसी सेल से निकाल सकते हैं। फ़ायदा ये होता है सर इसका कि आप अपनी प्रोडक्शन को ट्रेसेबिलिटी के हवाले से देख सकते हैं, डिजीज़ के इश्यूज़ को हैंडल कर सकते हैं, ग्रेडिंग का मसला नहीं होता है, हार्वेस्टिंग का मसला नहीं होता है इतना ज़्यादा, जितना चाहिए उतना ही आप हार्वेस्ट। नेक्स्ट करते जाइए, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ये टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसके 5-6 चीज़ें होती हैं मेन। नेक्स्ट किसी और सेमिनार में इसको तफसीली गुफ्तगू करेंगे। क्रिएशन बहुत ज़रूरी चाहिए, ये इसको प्ले कर दीजिए बस। ये लास्ट दूँगा मैं, ये एक वीडियो देख लीजिए आप, इसके बाद मैं क्लोज़ कर दूँगा। ये हमने इनॉग्रेशन की थी, सेनेटर हैं ये राना साहब। 4 अगस्त 2019 में फॉर्मल इनॉग्रेशन हो गई। ये ऑटो फीडर लगे हुए हैं इसके साथ। ये जो ब्लू कलर के जो है आपने मैनुअली भी नहीं जाना है, इनको टाइमर लगा होता है कोई 15 सेकंड से 20 सेकंड, और हम डोजेज भी सेट कर देते हैं क्योंकि जैसे जैसे मछली की उम्र बढ़ती है उसका वज़न बढ़ता है, उसकी क्वांटिटी फीड की बढ़ती है तो इसकी डोजेज सेट कर दी जाती है। यानी कि ज़्यादातर मैकेनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। ये एक पायलट स्केल प्रोजेक्ट हमने लगाया था HEC के ताउन से और लोकल फिश फार्मर के ताउन से। ये आप देख सकते हैं मछली जो है ये एरेटर के पास रहती है, इसे हम वाइट एरिया कहते हैं। इसमें एरो ट्यूब्स लगी हुई हैं, आप देखिए। ये बराबर में जो पिट्स हैं इसमें वेस्ट कलेक्शन जमा हो जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि जब वो पानी एवेपोरेट करता है तो वो जो फुजला है वो खुश्क हो जाता है, वो आपकी ऑर्गेनिक फीड बन जाती है जो बहुत अच्छा काम आ सकती है। आप ऑर्गेनिक वेजिटेबल उगा सकते हैं। और उसके बाद इसको ये कबीर वाला में सर लगाया, आप देखें कितने ज़बरदस्त पॉन्ड थे ये। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि सिंध में भी ये लगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। ये थे RSN जंजुआ साहब, CEO सोया पार्क। एंड नाउ आई वुड लाइक टू कॉल ओवर हियर Dr. Fateh Mari, the chief guest of this technical seminar, to conclude it with his closing remarks. Please, in your huge round of applause. Honorable Nisar Khoda, Advisor to Chief Minister for University Boards, स्टेज पे बैठे हुए मिनिस्टर लाइव स्टॉक इंजीनियर बालवी टाफी साहब, स्टेज पे बैठे हुए सारे दोस्त। सर आज के सेमिनार में चूँकि मुझे कंक्लूड करना है, फिर टाइम भी काफ़ी देर हो गई है, तो लाइव स्टॉक, फिशरीज़
दोनों पे, स्मॉल एनिमल्स, लार्ज एनिमल्स एंड फिशरीज पे और पोल्ट्री साइड पे काफ़ी अच्छी डिस्कशन हुई. सबसे पहले हमने फैंसी बर्ड्स पे एक प्रेजेंटेशन थी वो देखी. एंड सेकंड प्रेजेंटेशन वाज अबाउट अर्बन फॉरेस्ट, जो कराची में क्लिफ्टन पे अर्बन फॉरेस्ट की प्लांटेशन है एज एग्रो इकोलॉजिकल इनिशिएटिव, उस पर काफ़ी डिस्कशन हुई. लेबर प्लानिंग कमीशन ने फिर जो हमारे इनोवेशन के आइडियाज़ हैं वो डिस्कस किए. और जनरली देन आपने बलूचिस्तान से कैमल पे प्रेजेंटेशन की. इस्माइल कुंबर साहब ने जो प्रेजेंटेशन दी, जनरली जो ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की और लाइफ स्टॉक सेक्टर की, उसको फोकस किया. तो ओवरऑल जो 5-6 इश्यूज़ निकल के सारी प्रेजेंटेशन से आए, उसमें यह है कि एक तो हमारे पास प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और ये जो आज का इनिशिएटिव है मेरा ख्याल है उसमें सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करेगा. तो प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. यील्ड लॉसेस हैं हमारे पास, उसको हम कम करें. पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं, उसको हम कम करें. इनोवेशन लेके आएँ, नई चीज़ें लेके आएँ, डिफरेंट चीज़ें लेके आएँ, और जो मार्केट है उसको एफिशिएंट करें. मार्केट के जो मार्जिनस हैं उसमें जो इनएफिशिएंसी है उसको बेहतर करें. तो सर ये जो 5-6 चीज़ें आज की डिस्कशन से निकली हैं, इत्तेफाक से सिंध गवर्नमेंट ने जो एग्रीकल्चर पॉलिसी अप्रूव की है बिल्कुल रिसेंटली, मेरा ख्याल है पहली पॉलिसी है पाकिस्तान में जो सिंध गवर्नमेंट ने अप्रूव की है आफ्टर 18th अमेंडमेंट, उसके चारों ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल इससे अलाइंड हैं. उसके 4 ऑब्जेक्टिव हैं. पहला ऑब्जेक्टिव है कि हमें एग्रीकल्चर की ग्रोथ बेहतर करनी है. एग्रीकल्चर कम से कम आइंदा 12 साल के लिए 5% पे ग्रो करें. एग्रीकल्चर मीट्स इंक्लूड्स लाइव स्टॉक फिशरीज एज वेल, पोल्ट्री. तो 5% पे अगर हम ग्रो करें तो हमें यील्ड्स इंप्रूव करनी पड़ेंगी, हमें ब्रीड्स इंप्रूव करनी पड़ेंगी. तो एक तो उसका फोकस हमारे इसका ये है. सेकंड इसकी जो फोकस है कि हम किस तरह से पॉवर्टी को एड्रेस करें, रूरल फार्मर्स को, स्मॉल फार्मर्स को एड्रेस करें. तो वो भी हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है. तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि किस तरह से हम नेचुरल रिसोर्स को, जो यहाँ पे लोगों पे मोहजोदड़ों का एनिमल रखा हुआ है, वो आज हमने जब रेड सिटी को देखा तो बिल्कुल उसकी शक्ल मेरा ख्याल है 5000 साल के बाद ट्रांसफॉर्मेशन के बाद फिर भी उससे मिलती थी, जो आपने सर वहाँ पे भी देखा होगा, जो आपने स्टाफ्स देखे हैं और एनिमल्स देखे हैं. तो वो उसका किस तरह से हम अपनी नेचुरल रिसोर्स बेस को मेंटेन करें, ओरिजिनल जर्म प्लांट को मेंटेन करें और उसकी पैदावार को बेहतर करें. आखिरी जो क्लाइमेट चेंज की अडॉप्शन की बात है, तो मेरा ख्याल है जो आज के सेमिनार में जो कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हुई है, इत्तेफाक से वो इन सारी चीज़ों पे को इन्होंने एड्रेस किया है. मेरा ख्याल है वो फिर मेंबर प्लानिंग कमीशन ने उसके चैलेंजेस भी आइडेंटिफाई किए हैं, किस तरह से वो अडॉप्ट करें. फिर आखिर में जो प्रेजेंटेशन आपने देखी है हांगकॉन्ग की, मेरा ख्याल है उन्होंने ये केज फार्मिंग पे और इस तरह की फार्मिंग पे काफ़ी पाकिस्तान के साथ पार्टनरशिप भी करना चाहते हैं. उनके एम्बेसडर साहब जो कादर मेमन साहब से उसने हमें अप्रोच भी किया था. तो मेरा ख्याल है इसके काफ़ी हमें टेक अवेज हैं जिनको हम लेके जाएंगे. तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस गुड सेशन. ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद है कि उन्होंने बहुत अच्छी और कॉम्प्रिहेंसिव टीम भी आप देखेंगे सारे पाकिस्तान से है, टॉपिक्स भी डाइवर्सिफाइड हैं और टीम सारे पाकिस्तान से है, बलूचिस्तान से भी है, प्लानिंग कमीशन से भी लोग हैं, अर्बन रूरल सारे लोग हैं आज के सेमिनार में. तो सर थैंक यू वेरी मच. Thank you so very much Dr. Fateh Mari for your concluded remarks of this technical seminar. और जैसे कि नाज़रीन आपने देखा कि आज बहुत ही अच्छे और ख़ूबसूरत अंदाज में हमारे तमाम तर स्पीकर्स ने बहुत ही इंफॉर्मेटिव, फ्रूटफुल और नॉलेजेबल यहाँ पे स्पीचेस डिलीवर की और आपको बताया मुख्तलिफ मौज़ूआत पे लाइव स्टॉक के हवाले से. अब मैं दावत दूँगी स्टेज पे हमारे इस होस्ट के इवेंट और गेस्ट, होस्ट ऑफ द इवेंट और गेस्ट दोनों को. यानी कि मैं सबसे पहले चाहूँगी कि स्टेज पर आ जाएँ मिनिस्टर लाइव स्टॉक एंड फिशरीज़ डिपार्टमेंट मिस्टर इंजीनियर अब्दुल बारी पिताफी साहब. उनको दावत दूँगी कि वो स्टेज पर आएँ. और साथ ही मैं दावत दूँगी निसार अहमद खोड़ो साहब को, जो कि हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं, एडवाइज़र टू सीएम सिंध वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट एंड बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज़ के. उनको भी दावत दूँगी कि वो स्टेज पर आएँ. आपकी तालियां बताएंगी कि आप कितना प्यार करते हैं अपने लोगों से. मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिनिस्टर साहब से, मिनिस्टर लाइव स्टॉक एंड फिशरीज डिपार्टमेंट मिस्टर अब्दुल बारी पिताफी से, कि वो अजरक का तोहफा दें हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट मिस्टर निसार अहमद खोड़ो साहब को, जो कि एडवाइज़र है सीएम के सिंध वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट, बोर्ड एंड यूनिवर्सिटीज़
सिंध के। अजरक हमारा सिंध का कल्चर, खूबसूरत तोहफा, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ही खूबसूरत ट्रेडिशनल हमारा तोहफा अजरक, और जब भी हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है सिंध में ये रिवायत है कि उसको अजरक का तोहफा पेश किया जाता है। जी, और अब मैं चाहूँगी कि जो हमारे आज के डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स थे उनको हमारे आज के मौजूद मेहमान अपने हाथों से सुवेनियर पेश करें। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी हमारे स्पीकर डॉक्टर सऊद अरशद साहब को। मैं चाहूँगी सेक्रेटरी साहब से कि वो भी ऊपर आ जाएं स्टेज पे। रिक्वेस्ट करूँगी महिसर साहब से कि वो भी ऊपर आ जाएं स्टेज पे। जी, सबसे पहले डॉक्टर सऊद अरशद। अब मैं चाहूँगी डॉक्टर मसूद लोहर साहब से कि वो आ जाएं आगे स्टेज पर और अपना सुवेनियर रिसीव करें हमारे डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट डॉक्टर निसार अहमद खोड़ो साहब से। मैं चाहूँगी कि डॉक्टर इलाही बख्श आ जाएं। He is from Lasbela University, Dr. Elahi Baksh. और अब मैं चाहूँगी कि प्रोफेसर मोहम्मद इस्माइल कुंभर साहब आ जाएं। He is Director University Advancement SAU Taloja. मैं चाहूँगी RSN जंजोआ साहब CEO सोया पाक, आप आगे आइए और आगे अपना सुवेनियर रिसीव कीजिए। हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं निसार अहमद खोड़ो साहब, साथ ही मिनिस्टर साहब भी मौजूद हैं, लाइव स्टॉक फिशरीज डिपार्टमेंट अब्दुल बारी पिताफी साहब। अरे हट जा यार सामने से। मैं चाहूँगी डॉक्टर नूरुन्निसा मरी साहिबा से कि वो स्टेज पर आएँ और आके अपना सुवेनियर रिसीव करें। मैं चाहूँगी डॉक्टर नासिर जावेद से कि वो आगे आए और आगे आके अपना सुवेनियर रिसीव करें। Now I would like to call Dr. Hamid Jalil to please come forward and receive your souvenir. He is a member of Planning Commission Islamabad. And now I would like to request Dr. Nazir Hussain Kalhodo, Director General Sindh Institute of Animal Health Karachi, to please come forward and receive your souvenir.
I request you to please appreciate in the form of your claps, please. Now I request Dr. Fateh Mari, Vice Chancellor Sindh Agriculture University, Tandojam, please come forward and receive your souvenir. And now I request Secretary, Livestock Fisheries Department, Mr. Ejaz Ahmed Mahisar, to please come forward and receive your souvenir. और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिनिस्टर साहब से, मिनिस्टर फिशरीज एंड लाइफ स्टॉक मिस्टर अब्दुल बारी प्रताफी से कि वो निसार खोड़ो साहब को souvenir पेश करें. और अब मैं दरख्वास्त करूंगी हमारे मोअज़्ज़ज़ डिस्टिंग्विश मेहमान निसार अहमद खोड़ो साहब से कि वो मिनिस्टर अब्दुल बारी प्रताफी साहब फिशरीज एंड लाइफ स्टॉक उनको souvenir पेश करें. थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर अटेंडिंग दिस सेमिनार. और आप लोगों के लिए अब रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम किया गया है इस वॉल के पीछे. आप अपने रिफ्रेशमेंट के लिए जा सकते हैं. चलो भाई कॉन्सर्ट 2-3 घंटे का और 3 घंटे का और ये क्या है ना 3 घंटे का 3 घंटे